Қысқа тенефустен сон, işgalciler ава hücumlarını devam ettirdi. Bunu Ukrayna silahlı kuvvetlerinin baştabında bildirdiler. Tunevin Rus hava kuvvetleri çok zarar gördü. Düşmanın uçağı, iki helikopteri, 6 pilotsuz uçucu aleti ve birkaç kanatlı raketası yok edildi. Rus piyade askerleri de muvaffakiyetsizlikке uğradı. Onların logistikanen bağlı problemaları var. У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше, ніж на 3 дні. Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося. Ақтырка районында Rus işgalcileri hücum etmekten vazgeçip o'z texnikasını alıp ketdi. İstilacılar Donetsk ve Lugansk vilayetlerine kirmege tırışkanda Ukrayna harbiyleri 13 düşman hücumuna urup qaytarıp, ularga qarşılıq gösterdi. Bunun neticesinde 300'ge yakın işgalci, 14 tank, piyade askerlerinin 8 maşinası, 2 çok vazifeli zırhlı taşıyıcısı ve 4 araba yok edildi. Mariupol civarında ise Raptor adlı Rus patrul kateri ve radyoelektron vasıtaları kullanılgan kuriş için komplekste yok edildi. Çok Rus harbiyi elak olgаны için işgalciler Lugansk vilayetinin sakinlerini Rus ordusuna celp etti. Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не має бажання брати до рук зброю та переховується від представників окупаційної влади. Показовим є те, що мобілізація проводиться хаотично. Люди, яких мобілізують, розподіляються не за спеціальностями, більшість з них не має ніякої військової спеціальності, тому що ніколи не проходили військової служби. З громадянами, що мають російські паспорти, підписуються контракти, хто має лише паспорт псевдореспублік, оформлюється як доброволець. Звичайно, є обстріли. Yarıga viran olgan ama işgalcilerden azat etilgen. Kiyev'den 60 kilometrlik mesafede bulungan Makarov kasabası şimdi boylay aldı. Kasabada yol boyu yıkılgan terekler ve Rus mermilerinden peyda olgan birçok çukur. Ми їдемо попереду голова ОТГ, вони знають, що ці місця прострілюються. Причому періодично як зі стрілецької зброї, а іноді і навіть з артилерії. Тому намагаюся швидко проїжджати ці ділянки, де можуть завдати нам шкоди. Makarov sakinlerining cho'qisi tahliye etildi. Bunun uchun qasaba şimdi sakinsizdir. Mında 2-1 ev zarar ko'rgan ya-da bus-butun viran olgan. Shaxsiy evlerden g'ayri ishgalchilar yerli xastaxona ve polis bo'ligine zarar keltirdi. Прямое попадання в кришу нашого відділення. І ви бачите, криші немає, другого поверху немає. Фух, да і все, відділення немає. Але поліція на місці працює. Şimdi de ardı sıra işgalciler Makarov kasabasına hücum etti. Що хоче, чому гати сюди, окупант невідомо, але фактично кожна друга, подивіться, цивільна будівля, приватний сектор, будівлі всі ці зруйновані, пошкоджені артилерійськими обстрілами. Keçenlerde Ukrayna silahlı kuvvetleri istilacılarını Makarov'tan kovdu. Tunevin baştapta Nevbeteki Ukrayn kasabası işgalcilerden azat etilgenini tasdiqladılar. Düşman Kharkov vilayetining Lozovaya şehrine hücum etti. Yerli sakinler arasında yaralanganlar var. Birkaç mektep ve balabakçalarının pencereleri kırıldı. Yerli hakimiyet vaqtincha isituv sistemasini söndürmege mecbur oldu. En azından 20 şahsi ev zarar ko'rdi. Jeng yursetilgeni vaqt ishgalchilar Qrim tatarlarini jazolamaga devam etdi. Rossiyaning Jeneva harbiy mahkamasi Lenur Seydametov ve Timur Yalqabovni umuman 30 yilga hapsga tashlamoq qarorini chiqardi. Ularni Sankt-Peterburg'da terrorizmda qabatli deb tanidilar. Faqat mabuslarga qo'l tutmoq uchun yuzlarcha kilometrni kechib kelganlar bu Qrim tatarlar ta'qib etilmasidan devam etmasi deb qayd etdi. Все люди, которые сюда приезжают, все не в недоумении от того, сколько это еще будет продолжаться. Для всех нас очевидно, что эти дела фабрикуются, что эти дела
фальсифицируется. Эти сроки дают, чтобы сломить дух нашего народа, сломить мирную борьбу за идентичность нашего народа. Но им этого не удастся. Эти сроки для нас лишь цифры. Они нас не сломят, ни нас, ни наших мужей, ни наш народ. Потому что с нами Аллах, и мы верим, что настоящий суд еще впереди, и справедливость восторжествует, и каждый ответит по заслугам. Ишгалжилернен полис хадимлері анда булунған бутун Қырым татарларының весиқаларына тешкірі башлады. Араба весиқаларында көстермеге талап еттілер ве инсанлар видео чекілмесіні тоқтатмаса, оларны жезаламаға ишандырдылар. Да, я Вы при исполнении? Да. Тогда никаких проблем. Я вам говорю, снимайте, храните у себя, в вашем архиве. В соцсети, в интернет не выкладывайте, я вам запрещаю. Вы меня Я услышали? могу- Нет? Не надо спорить со мной. Вы меня услышали? Если появится мое видео в интернете или в соцсетях, вы будете привлечены к ответственности. Ленур Сидометов и Тимур Ялкабов кечкен сене февраль айында Қырымда күтлеви тарамалар кечірілген вақыт тұтылды. Эксыныды Хизбут Тахрир келақасы бар деп терроризмде қабат болырақ таныдылар. 128 бригаданын Украина арбилері 58 Рус ордосынан штаб забитыны есір алды. Бұл Владикавказ шерінден олған подполковник Александр Кошель. Оны азат етмек үшін истелажылар авиацияны құлланды. Фақат душман үжімлері ичкімсеге зарар кетірмеді. Украина арбилері есір подполковникны тешкірген вақыт Кошель Украина силялы құветлері язысынен олған ичкі киім ве чораплар кигені көрінді. Бурус ордосынан штаб забитлері Украина силялы құветлерінің атты ич киімі ве чораплары мақтанылған сөзде дүнияның екінші ордосынан ичкі киімлерінден да яқшы деп танығанның избатыдыр. Рус ишгалчысы танкнен берабер Украина арбилеріне теслим олып, бұның үшін мукафат алacak. Bunu Ukrayna İç İşleri Nazirinin mesleğçisi Viktor Androsov bildirdi. Onun sözlerine göre polis xadimleri birkaç hafta devamında istilacılar kullangan telefon numaralarını tapıp, bu numaralarga Ukrayna arbilerine texnikanen beraber nasıl teslim olmağanlatkan SMS beyanatını muntazam tarzda yollagan. Bir kun Misha adlı Rus arbiyi telefon etken, onun hakkında malumat Ukrayna istihbaratına berildi. Rus tayinlengen yerge kelgeni vaqt maxsus xizmetçiler onu tuttu. Esir asker айтқанына көре танкта bulunganlardan tek o қалды. Дигерлері evге қачқан. Командан Русны атып өлдіруінен қорқытқаны үшін o evге қайтмақтан vazgeçken. Миша айтқанына көре аш аман-аман битті. Рус ордуларыны идаре етув қарышықтыр. Шымды есе аскер оңайтылы шарайтте болуна. О теслим етілген арби техника үшін $10,000 алacak. Женг биткен сон есе Украина ватандашлығыны алмақ үшін ариза бере білежек. Компьютерная